Welcome. Ayubowan. So today we are going to have a look at nouns. Now, if you can remember, during the first two lessons, I introduced you about grammar and then capital letters. Now, during the grammar introduction, I merely or barely taught you as to what a noun is. And I told you that during the coming lessons, I'll teach you more about nouns exactly. Nouns என்பதை குறித்து படிக்க போறோம். உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் வாட் இஸ் கிராமர் என்ற ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அடுத்தடுத்த பாடங்களில் நவுன்ஸ் என்பதை குறித்து மேலதிக விளக்கம் தருவேன் என. ஸோ டுடே இன்று நவுன்ஸ் என்றால் என்ன என்பது குறித்து நாங்கள் இன் டீட்டெயில் பார்க்க போகிறோம். The first type is known as common nouns. முதலாவதாக காமன் நவுன்ஸ் என்ற டைப் பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு இடத்தை அல்லாவிட்டால் ஒரு மிருகத்தின் பெயர் விடயத்தை பற்றி குறிப்பிடும் போது பயன்படும் சொற்கள். ஆனால் அது ஸ்பெசிஃபிக் பெயர் அல்ல, ஜெனரல் கேட்டகரிக்கு பயன்படும் பெயர்கள். So if you talk more about common nouns, they are not specific or they are not introduced with a specific name, but they are names which are generally used or commonly used. And that is why we call them common nouns. Now, here are some of the words that we use for people, and they are common nouns. Artist, clown, acrobat, astronaut. Okay? So, artist is a person who does any kind of artistic work. It could be a painter, it could be a person who draws pictures or a person who is acting, okay? But then actors are also called actors or actresses. So an artist in general could be used for any artist. A clown, astronaut. So any person who goes or studies about the sky, okay, who goes up into the space, they could be called astronauts. ஆர்டிஸ்ட், கிளவுன், ஆஸ்ட்ரோனாட் என்பன பொதுவான பெயர்கள். எந்த ஒரு விண்வெளி வீரரையும் நாம் ஆஸ்ட்ரோனாட் என்போம். crocodile, bear, deer என்பன மிருகங்களுக்கான பொது பெயர்கள். எந்த ஒரு டியரும் டியர் தான். crocodile எனும் போது எல்லா வகையான crocodileஸும் crocodile. இவை இந்த மிருகங்களுக்கான பொது பெயர். We call them common nouns. These are some of the examples that we use for people. Next, you can have a look at some of the words that are used commonly for animals. Crocodile, bear, deer, bird. So, any crocodile, we would just call them a crocodile. So, therefore, they are commonly used. Now, here are some of the words which we use to introduce places. Now, they are also known as common nouns. You can talk about a beach, park, shop, library. So, any beach in general, if there's no specific name for it, we just say we're going to the beach. It's a common noun. Shop, if there's no specific name and you're not talking about a specific shop, I'm going to the shop to pick up some groceries. So, if you use them commonly without a specific name, they are common nouns. இடங்களுக்கான சில பொது பெயர்களும் காமன் நவுன்ஸ் ஆகும். பீச், பார்க், ஷாப் எனும்போது இவை இந்த இடங்களின் விசேட பெயர்கள் அல்ல. நான் கடைக்கு போகிறேன் எனும்போது எந்த ஒரு கடையையும் அது குறிக்கலாம். ஆகவே அது ஒரு காமன் நவுன்ஸ். ஷாப் என்பது ஒரு காமன் நவுன். ஆனால் கீழ் சூப்பர் மார்க்கெட் என்பது விசேட பெயர், குறிப்பிட்ட ஒரு கடையை குறிக்கும், அதற்கான ஸ்பெசிஃபிக் நேம். தேர்ஃபோர் அது பொது பெயர், காமன் நவுன் அல்ல. லைப்ரரி என்பது நூலகம், இது ஒரு பொது பெயர், காமன் நவுன். இவை சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் மட்டுமே. Right, let us have a look at words that are used for things. Now, these are also common because we generally use it. A basket, drum, blanket, and so many other words. சில பொருட்களை குறிக்கும் பொது பெயர்களும் காமன் நவுன்ஸ் எனப்படும். பாஸ்கெட், ட்ரம், பிளாங்கெட் அதாவது போர்வை,
இவையும் காமன் நவுன்ஸ் ஆகும். அந்த பொருட்களுக்கான பொது பெயர். It's used to talk about things. Now, we are going to have a look at proper nouns. இப்போது நாங்க பார்க்க போறது proper nouns என்ற டைப் பற்றி. Now, proper nouns are different to common nouns. If you can remember, when I spoke about capital letters, I introduced this word to you and I told you I will explain it to you more in detail. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் நான் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் குறித்து எக்ஸ்பிளைன் செய்யும் போது ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் என்ற விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தேன். நாம் விசேடமாக ஒருவரை அல்லாவிட்டால் ஒரு இடத்தை அடையாளப்படுத்த பயன்படும் சொற்கள் இவை ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் எனப்படும். ஆகவே ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டரில் தொடங்க வேண்டும். For particular people, places or things, they will always begin with a capital letter, right? Now, if you have a look at names, your own name and the names of your friends are proper nouns. பெயர்கள் பற்றி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உங்களுடைய பெயராகட்டும், உங்களுடைய நண்பர்களின் பெயராகட்டும், இவை ஒருத்தரின் விசேட பெயர் என்பதால் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் எனப்படும். So, during my previous lesson, I taught you that even my name was starting with a capital letter. So, let us have a look at an example. So, basically, if it is my name, right? Sandhuni, it starts with a capital letter. It is because it is specific to a person. சந்துனி எனும் போது இது ஒருவரின் பெயர். ஆகவே இது ஒரு ப்ராப்பர் நவுன். நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் லெசன் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது சொல்லிக் கொடுத்தேன். நான் சந்துனி என்ற பெயரில் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் எஸ் கேபிட்டலாக இருக்க வேண்டும். இதற்கு இன்னொரு காரணம், இது ப்ராப்பர் நவுன் என்பதா. காரணம், இது அந்த நபருக்கான ஸ்பெசிஃபிக் நேம், அவரை அடையாளப்படுத்தும் பெயர் என்பதால். அதே போன்று என் நண்பியின் பெயர் தெருணி. தெருணி என்பதிலும் டி கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். காரணம், இது ஒரு ப்ராப்பர் நவுன். ஏனெனில் இது எனது நண்பியை மட்டும் அடையாளப்படுத்தும் அவருக்கான ஸ்பெசிஃபிக் பெயர். ஒரு நாட்டை பற்றி நாங்கள் பேசும்போது ஒரு நாட்டின் பெயரும் ப்ராப்பர் நவுன். ஏதாவது ஒரு நாடு அல்லாவிட்டால் அந்த நாட்டிற்கான குடிமக்களை பற்றி பேசும்போது இவை இரண்டுமே ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள், யுனைடெட் கிங்டம் என்பது நாட்டின் பெயர். இது ஒரு ப்ராப்பர் நவுன். பிரிட்டிஷ் பீப்பிள் என்றால் அந்த நாட்டிற்கான குடிமக்கள். ஆகவே பிரிட்டிஷ் என்பதும் ப்ராப்பர் நவுன். Country is the United Kingdom. Okay? The people who live in it, they are known as British people. So B is capital. Okay? It is the same for Sri Lanka. If you take Sri Lanka, S is capital and the people who live in it are called Sri Lankans. Okay? So, names of countries start with capital letters and they are proper nouns. And the people who live in those countries also we call them proper nouns and those start with capital letters. ஆகவே ஒரு நாட்டின் பெயர் ப்ராப்பர் நவுன் ஆகும். அதனால் அதன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். அந்த நாட்டிற்கான பிரஜைகள் இவர்களை குறிப்பிடும் அந்த பெயரும் ப்ராப்பர் நவுன். ஆகவே அதன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். Are also proper nouns, right? So if you take an example, right? Everywhere that you live, all these cities are known as proper nouns, right? So example, we can take Maharagama. Okay? It's a proper noun because it's a specific name. So on and so forth, you could use it for buildings,
landmarks to talk about places. ஒரு நகரம் பற்றி பேசும்போது அந்த நகரத்துக்கான ஸ்பெசிஃபிக் பெயர், ஒரு பில்டிங்கின் குறிப்பிட்ட பெயர், ஏதாவது ஒரு லேண்ட்மார்க் பற்றி பேசும்போது அதற்கான ஸ்பெசிஃபிக் பெயர், இது எல்லாமே ப்ராப்பர் நவுன்ஸ். And they are known as proper nouns. The days of the week and the months of the year are also known as proper nouns. வார நாட்களின் பெயர்கள் மற்றும் மாதங்களின் பெயர்களும் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் ஆகும். So, example, you can take Monday. M is capital, it's a proper noun. Or if you take a month, you can take January and J is capital. எக்ஸாம்பிள், மண்டே எனும்போது ஒரு வார நாளின் பெயர் அது. ஆகவே மண்டே என்பதில் எம் கேபிட்டல். ஜனவரி எனும்போது ஒரு மாதத்தின் பெயர். ஆகவே ஜே கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். இரண்டுமே ப்ராப்பர் நவுன்ஸ். The names of mountains, seas, rivers, lakes are also proper nouns. So, example, you can take Mount Everest. Okay, the Red Sea. All of these are proper nouns and they start with a capital letter. நேம்ஸ் ஆஃப் மவுண்டன்ஸ், அதாவது மலைகளுக்கான சிறப்பு பெயர்களும் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ். எக்ஸாம்பிள், மவுண்ட் எவரெஸ்ட் எனும்போது இது ஒரு மலையின் பெயர், ப்ராப்பர் நவுன். எம், இ இரண்டும் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸாக இருக்க வேண்டும். அதே போன்று ரெட் சி, செங்கடல், இதுவும் ஒரு ப்ராப்பர் நவுன். Therefore, we start the first letter with a capital letter. Now, so if I'm just going to give you one tip in terms of a grammar here, point, okay? You often use the before the names of oceans, seas, rivers and ranges of mountains. Mount means mountain. It is often used in the names of mountains. கடல், மலைகள், அதாவது சி, மவுண்டன்ஸ், இவற்றிற்கான ஸ்பெசிஃபிக் பெயர்களும் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் எனப்படும். அதே போன்று மவுண்ட் என்பது மலையை நாங்கள் ஷார்ட் ஃபார்மாக குறிப்பிடுவோம். ஆகவே மலைகளுக்கான சிறப்பு பெயர்கள், ஓஷன்ஸுக்கான சிறப்பு பெயர்கள், அந்த ஸ்பெசிஃபிக் நேம்ஸுக்கு முன்னாடி நாங்கள் த என்ற வேர்டை பயன்படுத்த வேண்டும். So, some people would use this as MT as an abbreviation, and that talks about a mountain. Mount Everest, Mount Fuji. Okay. So, what you need to remember here is that most of the time or often, okay, the word the will be used before a name of a mountain, seas, rivers or ranges of mountains. ஆகவே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள வேண்டியது, மவுண்டன்ஸ் பற்றி பேசும்போதோ, ரிவர்ஸ் பற்றி பேசும்போதோ, ஓஷன்ஸ் பற்றி பேசும்போதோ இதற்கான ஸ்பெசிஃபிக் நேம்ஸ் முன்னாடி த என்பதை பயன்படுத்த வேண்டும். எக்ஸாம்பிள், ரெட் சி என்பது ஒரு ஓஷன், த ரெட் சி. அதே மாதிரி மவுண்ட் என்பதும் மவுண்டன் என்பதை தான் குறிக்கும். அதனால தான் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம். மவுண்ட் என்றாலும் மவுண்டன் தான். அதே போன்று எம்டி என்பது அப்ரிவியேஷன், மவுண்டன் என்பதற்கான. ஆகவே எம்டி என்று இருந்தாலும் அது மவுண்டன் என்பதை தான் குறிக்கின்றது. It was just a tip for you. Apart from that, we also call names of festivals, special events and holidays as proper nouns. ஃபெஸ்டிவல்ஸ், விழாக்களின் பெயர்கள், அதே போன்று ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட் நடந்தால் அதன் பெயர், ஒரு ஸ்பெஷல் ஹாலிடே, விடுமுறை நாளின் பெயர், இவை அனைத்தும் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் எனப்படும். Let's take festivals. Christmas.
Deepavali. So some of the festivals that we celebrate in Sri Lanka. Okay. Holidays. So you can take Vesak is also a festival. Okay. Any special events like Mother's Day. Vesak is also a holiday for us around the world. Okay. So because these have special names, they all start with capital letters and they are also proper nouns. கிறிஸ்மஸ், தீபாவளி, வெசாக், மதர்ஸ் டே இவை விஷேட பெயர்கள், அதாவது விஷேட தினங்கள், அல்லாவிட்டால் விஷேட விடுமுறை நாட்களின் பெயர்கள். Therefore, they are proper nouns. அதனால் இவற்றை எழுதும் போது ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். Right. Now we had a look at common nouns, we had a look at proper nouns, and we had a look at the different types under those categories. ப்ராப்பர் நவுன்ஸ், காமன் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன, வேறுபாடுகள், எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்பது பற்றி நாங்கள் பார்த்ததால் இப்போ சில ப்ராக்டிஸ் கொஷன்ஸ் செய்து பார்ப்போம். Now we can have a look, or rather practice together an exercise. Right? Underline the proper nouns in the following sentences. So ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் தான் நாங்கள் இதில் அண்டர்லைன் பண்ண வேணும். Now the tip for you is that proper nouns start with capital letters. ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்க, ப்ராப்பர் நவுன்ஸ்ட ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் போதும் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்க வேண்டும். So let us have a look at it. July is often the hottest month in summer. Now because J is capital, the proper noun is going to be July. ஜூலை மாதம் சாதாரணமாக வெப்பமான ஒரு மாதம். இதில் ஜூலை என்பது ஒரு மாதத்தின் பெயர், அதே போன்று அதன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர். therefore அதுதான் இதில் ப்ராப்பர் நவுன். One day, Alibaba saw the 40 thieves hiding in a cave. Now, Alibaba is a name of a person. Therefore, it starts with a capital letter and that is going to be our common noun. ஒரு நாள் அலிபாபா 40 திருடர்களும் கேவிற்குள் ஒளிந்திருப்பதை கண்டார். இதில் அலிபாபா என்பது ஒருவரின் பெயர் and அதன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டர். therefore இந்த சென்டென்ஸில் இதுதான் ப்ராப்பர் நவுன், நாங்கள் அண்டர்லைன் பண்ண வேணும். Sean and Ashley are going to the beach for a swim. Now if you can see, Sean starts with a capital S, Ashley starts with a capital A. Sean and Ashley are names of people, just like Sanduni and Teruni that I introduced you. So therefore, those two are proper nouns. ஷான் அண்ட் ஆஷ்லி இரண்டுமே இருவரின் பெயர்கள். ஷான் அண்ட் ஆஷ்லி கடலுக்கு போனாங்க. இந்த இருவரின் பெயர்களும் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டராகவும் உள்ளது. ஆகவே ஷான் அண்ட் ஆஷ்லி தான் இதில் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ். Mr. Lee is reading a book. So you can see Lee is a name. Now Mr. is an abbreviation. So therefore we'll just take the whole part of it, right? மிஸ்டர் லீ புத்தகம் வாசித்து கொண்டு இருக்கிறார். இதில் மிஸ்டர் லீ என்பதில் மிஸ்டர் அப்ரிவியேஷன். ஸோ நாங்கள் அது ஒன் வேர்டாக தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம். எம் கேபிட்டல் லெட்டர்லேயும் உள்ளது. therefore மிஸ்டர் லீ என்பது தான் இதில் ப்ராப்பர் நவுன், நாங்கள் அண்டர்லைன் பண்ண வேணும். I am your fairy godmother, said the woman to Cinderella. Now, godmother comes in a specific religion, right? So, I'm your fairy godmother, said the old woman to Cinderella. Now, Cinderella is a specific name. Therefore, we're going to underline that, right? Now, சிண்ட்ரலா என்பது ஒரு நபரின் பெயர். நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, படிச்சிருப்பீங்க. அது ஒரு ஃபேரி டேல், சின்ன பிள்ளைகளுக்கான ஃபேரி டேல் கதை. ஸோ சிண்ட்ரெல்லா ஒரு பெயர். ஆகவே சி கேபிட்டல் லெட்டர்லேயும் எழுதப்பட்டுள்ளது. therefore சிண்ட்ரெல்லா இங்கே ப்ராப்பர் நவுன்.
Uncle Mike saw a lawyer. Mike is a proper noun because it is a name of a person. Now we don't underline uncle because it's not a proper noun. Why the first letter has been capitalized is obviously because it is the starting letter of a sentence. So therefore only Mike is the proper noun. மைக் என்பது ஒரு நபரின் பெயர், ஆகவே அது ஒரு ப்ராப்பர் நவுன். ஃபர்ஸ்ட் லெட்டரும் கேபிட்டல் லெட்டரில் உள்ளது. அங்கிள் என்பதன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் ஆனாலும் அது இதில் ப்ராப்பர் நவுன் இல்லை. காரணம் அது இந்த சென்டென்ஸ்ட ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட், முதல் சொல். அதனால தான் அதன் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் கேபிட்டல் லெட்டராக இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் எந்த ஒரு அங்கிளையும் பொதுவாக அங்கிள் என்று தான் சொல்லுவோம். therefore it is not a proper noun. மைக் தான் இதில் ப்ராப்பர் நவுன். Many children enjoyed the movie Lion King. It's a name of a movie. It is specific and therefore the name is being capitalized and that is a proper noun. Tuesday என்பது ஒரு வார நாளின் பெயர். ஆகவே Tuesday proper noun. First letter capitalலையும் உள்ளது. So underline Tuesday. Many children enjoyed the movie Lion King. இந்த சென்டென்ஸில் Lion King என்பது ஒரு மூவியின், அதாவது திரைப்படத்தின் பெயர். therefore Lion King என்பது இங்கு proper noun. ஆகவே underline Lion King. ඊළඟ exercise එක බලමු. Let us have a look at exercise number 2. Look at the words in the box. I would rather say this is the box. Let me just draw it up for you here. So these are the words and I'm just going to draw up the box for you. Right? Which ones are the common nouns and which ones are the proper nouns? Put each word under its correct heading. இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சொற்களை நாங்கள் காமன் நவுன் கேட்டகரி, ப்ராப்பர் நவுன் கேட்டகரி என்று பிரிக்க வேண்டும். ஸோ நாங்கள் 1 by 1 போய் அது காமன் நவுன் கேட்டகரியில் வருமா, ப்ராப்பர் நவுன் கேட்டகரியில் வருமான்னு பார்ப்போம். Right? Okay. First one is Lisa. Lisa is a name of a person. So therefore it is a proper noun. லீசா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட், ஒரு கேர்ளின் பெயர். ஒருத்தருக்கான ஸ்பெசிஃபிக் பெயர் வந்து ப்ராப்பர் நவுன். therefore இது ப்ராப்பர் நவுன் கேட்டகரிக்குள்ளே வரும். அடுத்தது யுனைடெட் பேங்க், ஒரு பேங்கின் ஸ்பெசிஃபிக் நேம். பீப்பிள்ஸ் பேங்க், மக்கள் வங்கி என்னும் போது ஒரு வங்கிக்கான குறிப்பிட்ட பெயர். therefore அதுவும் ப்ராப்பர் நவுன் கேட்டகரிக்குள்ளே வரும். பீச், பீச் என்றால் கடல். இது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நேம் இல்லை, எந்த பக்கத்தில் இருக்கிற எந்த கடல் ஆண்டாலும் பீச். ஸோ இது ஒரு பொது பெயர். therefore காமன் நவுன் கேட்டகரிக்கு கீழே வரும். டாக்டர், டாக்டர் என்றால் வைத்தியர், இல்லாவிட்டால் மருத்துவர். எந்த ஒரு வைத்தியருக்கும் நாங்கள் வைத்தியர், டாக்டர்ன்னு தான் சொல்லுவோம். அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக், ஒருத்தருடைய ஸ்பெசிஃபிக் நேம் அல்ல, பொது பெயர், அந்த தொழிலுக்கான ப்ரொஃபஷனுக்கான பொது பெயர். ஸோ காமன் நவுன் கேட்டகரிக்கு கீழே வரும் டாக்டர். அடுத்தது டாக்டர் வேங். டாக்டர் வேங் என்பது ஒருவருடைய ஸ்பெசிஃபிக் நேம். டாக்டர்ஸில் ஏதோ ஒருத்தருடைய அவருக்கான அவரை அடையாளப்படுத்தும் பெயர். therefore ப்ராப்பர் நவுன் கேட்டகரிக்கு கீழே வரும். நெக்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஹோட்டல். இது வந்து ஒரு ஹோட்டல், ஒரு உணவகத்தின் பெயர், ஸ்பெசிஃபிக் நேம், அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹோட்டலை அடையாளப்படுத்தும் பெயர். therefore பிரசிடென்ட் ஹோட்டல் ப்ராப்பர் நவுன் கேட்டகரிக்கு கீழே வரும். அடுத்தது ஜனவரி. நாங்கள் இது ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் லெசனில் பார்த்தோம். ஒரு மாதத்தின் பெயர், நேம் ஆஃப் அ மந்த். ஸோ அது வந்து ப்ராப்பர் நவுன் கேட்டகரிக்கு கீழே வரும். அடுத்தது ஒயிட் சாண்ட் பீச் ஹோட்டல். இதுவும் நாங்கள் முதல் பார்த்த மாதிரி ஒரு ஹோட்டலின் ஸ்பெசிஃபிக் நேம், அந்த உணவகத்தை அடையாளப்படுத்தும் அதற்கான குறிப்பிட்ட பெயர். therefore இது
common noun இல்ல proper noun கேட்டகரிக்கு கீழே வரும். அடுத்தது month. month என்றால் மாதம். எந்த ஒரு மாதமாகவும் இருக்கலாம். ஸோ இது ஒரு பொது பேர், common name. Therefore, common nouns கேட்டகரிக்கு கீழே வரும். நெக்ஸ்ட் பேங்க். பேங்க் என்றால் வங்கி. இதில் எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வங்கியோட நேமும் இல்லை. பொதுவாக பேங்க் என்றால் எந்த ஒரு பேங்கையும் அது குறிப்பிடும். Therefore, bank is a common noun. அதனால் அது common noun கேட்டகரிக்கு கீழே வரும். So, next one, White Sand Beach Hotel. Now, if you can say White Sand Beach, there's a little error. I'm not sure if you see that, right? But here it should be capital, okay? Because it is a name of a specific hotel. So, you should see those little things, right? White Sand Beach Hotel. So, because it is a specific name, we should use it as a... So, when we write it, we can write it as White Sand Beach Hotel. Okay. Next one, month. Month කියන්නේ නිකන් මාසයක්. විශේෂ මාසක නමක් නෙවෙයි. Month is generally used. It's a common noun. So therefore, we call it common noun. Bank. It's a general term. No specific name. නිකම් බැංකුව කිව්වහම ඒකට විශේෂ නමක් නෑනේ. සාමාන්‍ය ඕනම බැංකුවකට අපි කියනවා බැංකුව කියලා. ඒ හින්දා ඒක ඇවිල්ලා common noun එකක්. Exercise 3. Okay, so we're going to have a look at putting the letter C for a common noun, P for a proper noun. Okay, C and P. The White House, specific name. Therefore, it is a proper noun. The green dress, I mean it's a general one. Anyone can wear a green dress. Therefore, it is a common noun. The tall building. Usa building neka. Now, when you say tall building, any building around the world could be a tall building. Therefore, it is a common noun. The Empire State Building. It's a very specific name and it is a name of a building. The Yellow River. Okay. It has a specific name. Therefore, it is a proper noun. So, therefore, that is a common noun. I mean, a muddy river all around the world, you could just say it's a muddy river. No specific name of a river. Therefore, it is common. The governor, a person who governs a state. Any person around the world who governs a state could be a governor. Therefore, it is a common noun. Governor is a common noun here. Right, so basically we had a look at common nouns, we had a look at proper nouns, and we had a look at some of the practice questions. கொடுக்கப்பட்ட வேர்ட்ஸில் அந்த வேர்ட்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பிளாங்க்ல அது ஒரு common noun-ஆக இருந்தால் C எனவும் proper noun-ஆக இருந்தால் P எனவும் எழுத வேணும். Right, let's start. The first word is the White House. White House என்பது ஒரு பில்டிங்கான ஸ்பெசிஃபிக் நேம். Therefore, அது ஒரு proper noun. ஸோ நீங்கள் blank-ல எழுத வேண்டியது letter P. இரண்டாவது green dress, பச்சை நிற ஆடை. யார்கிட்டையும் ஒரு பச்சை நிற ஆடை இருக்கலாம். அது ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரெஸ்ஸை குறிப்பிடலை. Therefore, பொது பெயர் common noun, blank-ல C எழுத வேணும். The tall building, உயரமான கட்டிடம். உலகத்தில் எங்குமே உயரமான ஒரு கட்டிடம் டால் பில்டிங் இருக்கலாம். பொதுவான ஒரு பெயர், ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கட்டடத்தின் பெயர் அல்ல. therefore common noun, blank-ல letter C எழுத வேண்டும். நெக்ஸ்ட் எம்பயர் ஸ்டேட் பில்டிங். இது ஒரு பில்டிங்கின் ஸ்பெசிஃபிக் நேம், ஒரு கட்டடத்திற்கான அதை அடையாளப்படுத்தும் ஸ்பெசிஃபிக் பெயர். therefore it is a proper noun. அதனால் blank-ல
லெட்டர் P எழுத வேண்டும். அடுத்தது yellow river. yellow river என்றது ஒரு ஆற்றின் பெயர், நேம் ஆஃப் அ ரிவர். therefore அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நேம் என்றதால ப்ராப்பர் நவுன். பிளாங்க்ல லெட்டர் P எழுத வேணும். பட் மடி ரிவர், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மடி ரிவர், அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நேம் இல்லை. எதுவுமே ஒரு ரிவர் மடியாக இருந்தால் நாங்கள் மடி ரிவர்ன்னு சொல்லலாம். ஸோ காமன் நவுன். ஸோ பிளாங்க்ல C லெட்டர் எழுத வேணும். அடுத்தது கவர்னர். கவர்னர்ன்றது ஆளுநர், ஒரு பொது பெயர், எந்த ஒரு ஆளுநரையும் கவர்னரையும் குறிக்கும். therefore காமன் நவுன், பிளாங்க்ல லெட்டர் C எழுத வேணும். ஸோ பேசிக்கலி இன்றைக்கி நாங்கள் 2 விஷயங்கள் பார்த்தோம். nouns in 2 types of nouns, common nouns, proper nouns. இதற்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தோம் அண்ட் சில ப்ராக்டிஸ் கொஷன்ஸும் செய்து முடிச்சிருக்கிறோம். So let us have a look at what collective nouns are. Collective nouns are words for groups of people, animals or things. Collective nouns என்பது கூட்டு பேர்ச்சொல். அதாவது நபர்கள், மிருகங்கள், பொருட்கள் இவை கூட்டாக இருக்கும்போது அந்த கூட்டத்திற்கு கொடுக்கப்படும் ஒரு பெயர், ஒரு பொது பெயர். எக்ஸாம்பிள், ஆடியன்ஸ் எனும்போது பார்வையாளர்கள், ஏதோ ஒரு ஷோ அல்லது ஃபில்மை பார்க்க பார்வையாளர்கள். ஸோ நாங்கள் எல்லாரும் அவங்க ஒன்றாக இருக்கிறதால நாங்கள் ஒரு நேம் சொல்கிறோம், ஆடியன்ஸ் என்று சொல்லி. இது கலெக்டிவ் நவுன், அங்கே இருக்கிற பார்வையாளர்கள் அத்தனை பேரையும் குறிக்கும் கூட்டு பெயர் சொல், அண்ட் ஆடியன்ஸ். அடுத்தது a gang. gang என்றால் கும்பல். a gang of thieves என்று சொன்னால் கள்வர் கும்பல். இது ஒரு கலெக்டிவ் நவுன், இந்த கூட்டத்திற்கு, கள்வர் கூட்டத்திற்கு கொடுக்கப்படுற ஒரு கூட்டு பெயர் சொல். அடுத்தது குரூப். இந்த வேர்ட் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறையவே. கூட்டம், a group of people என்றால் மக்கள் கூட்டம். கூட்டம் என்றது குரூப் என்பதை குறிக்கும், கலெக்டிவ் நவுன். அடுத்தது டீம் என்றால் அணி, ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டீம், கிரிக்கெட் டீமாக இருக்கலாம், ஃபுட்பால் டீமாக இருக்கலாம், ஃபுட்பால் அணி, கிரிக்கெட் அணி. ஸோ டீம் எனும் போது அது கலெக்டிவ் நவுன். அடுத்தது a class என்றால் வகுப்பு, a class of children. ஆகவே இதுவும் ஒரு கலெக்டிவ் நவுன். So, moving on, let us have a look at some of the examples. Rather, it's an exercise, right? So, we had a look at some of the examples. We're having a look at an exercise now. Now, here, I'm only going to do a bit, right? And later on, when we go to the next level in our program, right, we will be having a look at more of these words, right? மோஸ்ட் சூட்டபிள் கலெக்டிவ் நவுனை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் இந்த பிளாங்க்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ரைட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன், blank of flowers. தமிழில் பூங்கொத்து என்று சொல்கிற மாதிரி இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லலாம்? The suitable collective noun would be bunch of flowers. பூங்கொத்து என்பதைத்தான் அது குறிக்கின்றது. அடுத்தது grapes, திராட்சை. திராட்சை குலை என்று நாங்கள் சொல்கிறது போல இங்கிலீஷில் bunch of grapes. ஸோ அதுக்கும் நாங்கள் கொடுக்குற கலெக்டிவ் நவுன் bunch. அடுத்தது eggs, முட்டைகள். இதுக்கான கலெக்டிவ் நவுன் கூட்டு பேர் சொல் brood, brood of eggs. அடுத்தது blank of hay. hay என்று சொல்கிறது வைக்கோல், வைக்கோல் அடுக்கு. ரைட், இதுக்கு என்ன கலெக்டிவ் நவுன்? stack of hay என்றா வைக்கோல் அடுக்கி வச்சிருக்கும்போது நாங்கள் அதுக்கு கொடுக்குற கலெக்டிவ் நவுன் stack of hay. blank of cars. அடுத்தது cars, இதற்கான கலெக்டிவ் நவுன் fleet, fleet of cars. ரைட், ஸோ நாங்கள் again பார்ப்போம் one by one இந்த கலெக்டிவ் நவுன்ஸ். bunch of flowers, bunch of grapes, brood of eggs, stack of hay, fleet of cars. அடுத்து masculine and feminine noun.
என்பது ஆண்பால் மற்றும் பெண்பால் பெயர் சொற்கள். Masculine nouns are words for men and boys and male animals. Masculine என்பது ஆண்பால் சொற்கள். வளர்ந்த ஆண்கள், ஆண் பிள்ளைகள் மற்றும் மிருகங்களில் ஆண் இனங்களுக்கான பெயர்களை குறிப்பது masculine nouns. Feminine nouns என்றால் பெண்பால் சொற்கள். பெண் பிள்ளைகள், பெண்கள் மற்றும் மிருகங்களில் பெண் இனத்தை குறிக்கும் சொற்கள். Feminine nouns. Right. Here are some masculine and feminine nouns. நாங்க one by one பார்ப்போம். Masculine ஆண்பால் சொற்கள் சில. Boy அதாவது ஒரு ஆண் பிள்ளை. அடுத்தது man மனிதன். அடுத்தது prince இளவரசர். king என்று சொன்னால் அரசர். feminine nouns என்னென்ன? girl பெண் பிள்ளை. woman என்று சொன்னால் ஒரு பெண். princess என்றது இளவரசி. queen என்று சொன்னால் அரசி. boy என்னும் masculine வேர்டுக்கான feminine girl. man என்பதற்கான feminine woman. prince என்பதற்கான feminine princess. king என்பதற்கான feminine சொல் queen. Right. So these are masculine and feminine nouns. Right? Now, words or for things that are neither male nor female are called neuter nouns. Things that are neither male nor female are called neuter nouns. அதாவது ஆண்பால் பெண்பால் அல்லாத சொற்கள். சில சொற்கள் ஆண்பால்லையோ பெண்பால்லையோ அடங்காது. கூடுதலாக பொருட்களின் பெயர்கள் names of things இதற்கு ஆண்பால் பெண்பால் என பிரிக்க முடியாது. இவை neuter nouns என அழைக்கப்படும். Here are some neuter nouns. ball, forest, building, box, cake, rock. இவையெல்லாம் சில பொருட்களின் பெயர்கள். இவற்றிற்கு ஆண்பால் பெண்பால் பிரிக்க முடியாது. ஆகவே இவற்றை நாங்கள் neuter nouns என குறிப்பிடுவோம். Okay, so we have ball, forest, building, box, cake and rock. It's not a cake, it's a cake. Okay, so try to pick up on some of the pronunciation in these lessons so that when you're doing speaking, it will help you. So cake and rock. All of these nouns, they are nouns obviously, deval, and they are neuter nouns because it doesn't belong to a female category, gender rather, nor masculine gender. Some languages though around the world have gender for even things. Let us have a look at an exercise. Fill in the blanks with the correct masculine or feminine nouns. Fill in the blanks with the correct masculine or feminine nouns. அதாவது நாங்கள் சரியான ஆண்பால் பெண்பால் சொற்களை உபயோகித்து blanks இடைவெளிகளை நிரப்ப வேணும். Right. So ஒரு side masculine, அடுத்த side feminine. First word actor. actor என்றது நடிகன். ஆக்டருக்கான feminine word actress, நடிகை. அடுத்தது uncle. uncle என்றது மாமா. அதற்கான feminine word aunt, மாமி. To me, my sister's son is my nephew. Niece is obviously if it is a girl, right? So, my sister has a daughter. Right? So, my sister has
a daughter, and she is my niece. Okay, so let us have a look at the other parts, the other words. இங்கிலீஷில் மாமி, அத்தை, பெரியம்மா, சின்னம்மா யாராக இருந்தாலும் ஆண்ட் என்ற ஒன் வேர்ட் தான் இருக்குது. அடுத்தது ஃபெமினின் சைடில் இருக்குது நீஸ். நீஸுக்கான மேஸ்குலின் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீஸ்ன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்க வேணும். நான் இருக்கிறேன், எனக்கு ஒரு அக்கா இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் எந்த அக்காவின் மகள் தான் நீஸ். ரைட். ஸோ அப்படியானால் எனது அக்காவின் மகன் யார்? நெவ்யூ. நீஸ் என்பதற்கான மேஸ்குலின் நெவ்யூ. அடுத்தது ஃபெமினின் சைடில் இருக்குது லயனஸ். லயனஸ்ன்றது பெண் சிங்கம். இதற்கான மேஸ்குலின் lion. Next, under masculine we have tiger. Right, tiger-க்கான feminine என்ன? Tigress. பெண் புலி tigress. And the next one is empress. Empress எனும் feminine சொல்லுக்கான masculine வந்து emperor. Emperor என்றால் பேரரசர், Empress என்றால் பேரரசி. அடுத்தது ஹஸ்பண்ட் அண்டர் மேஸ்குலின். ஹஸ்பண்ட் என்றால் கணவன். கணவனுக்கான ஃபெமினின் பெண்பால் சொல் வைஃப், மனைவி. அடுத்து அண்டர் மேஸ்குலின் சன். சன் என்றால் மகன். மகனுக்கான ஃபெமினின் வேர்ட் பெண்பால் சொல் மகள், in English daughter. அடுத்தது under feminine we have mother. mother என்றால் தாய். மதருக்கான feminine வந்து father, அப்பா, father. And the last one feminine side madam. madam என்று சொல்றது ஒரு பெரியவங்களை குறிக்கிற சொல் அம்மையீர். அதற்கான மேஸ்குலின் வந்து சர், ஐயா என்பதை குறிக்கும் சர். ரைட், நான் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே மென்ஷன் பண்ணினான் இங்கிலீஷில் ஆண்ட் என்று சொன்னால் எல்லா வகையான ஆண்ட், அதாவது மாமி, அத்தை, சின்னம்மா யாராக இருந்தாலும் ஆண்ட் தான். அதே மாதிரி அங்கிள் என்று சொல்லும் போதும் மாமா, சித்தப்பா, பெரியப்பா யாராக இருந்தாலும் அங்கிள் தான். ஒரு வேர்ட் தான் இருக்குது இங்கிலீஷில். அதே மாதிரி தான் சிஸ்டர் அண்ட் பிரதர். சிஸ்டர் என்பது சகோதரி. அது அக்காவாக இருந்தாலும் தங்கையாக இருந்தாலும் இன் இங்கிலீஷ் சிஸ்டர் தான். அது மேஸ்குலின் வந்து பிரதர், சகோதரன். அது அண்ணாவாக இருந்தாலும் தம்பியாக இருந்தாலும் பிரதர் தான். The host and the hostess welcomed their guest. The steward and the stewardess look after the passengers on the plane. If it is a restaurant, the waiter and the waitress served us our meal. Right? My uncle and aunt lived in Nebraska. So you could obviously use any other word for that, any other location. Gaul, Colombo, Martara, Vaunia, whichever part you want. The king and the queen had 2 children, a boy and a girl. Ladies and gentlemen, welcome to our party this evening. Exercise 2. Fill in each blank with a suitable masculine or feminine noun. அதாவது ஒவ்வொரு இடைவெளியும் சரியான ஆண்பால் அல்லாவிட்டால் பெண்பால் சொற்களால் நிரப்ப வேண்டும். Right. First one. The host and the blank welcomed their guests. Host என்று சொல்றது உபசரிப்பாளர். இதற்கான feminine hostess. உபசரிப்பு செய்யும் பெண். விருந்தொன்றுக்கு நாங்கள் இன்வைட் பண்ணும்போது உபசரிக்கிற பெண் வந்து ஹோஸ்டஸ்.
உபசரிக்கிறான் வந்து உபசரிப்பாளர். The host and the hostess welcomed their guests. அடுத்தது, the steward and the blank look after the passengers on the plane. Right. Plane என்றால் விமானம். விமானத்தில் பேசஞ்சர்ஸை பார்த்து கொள்றவங்க யாரு? ரைட். அதாவது விமான பணிப்பெண், விமான புரவலன் என்று சொல்வோம் நாங்கள். ஸ்டூவர்ட் என்று சொன்னால் விமான புரவலன். அதற்கான ஃபெமினின் வேர்ட் ஸ்டூவர்டஸ். விமான பணிப்பெண்ணுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது ஸ்டூவர்டஸ். The steward and the stewardess look after the passengers on the plane. Right. அதே போல் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் நாங்கள் எடுத்தோம்னு சொன்னால், உணவகத்தில் எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி எங்களுக்கு ஃபுட் கொண்டு வந்து தாரவங்க யாருன்னு பார்த்தா வெயிட்டர் அண்ட் வெயிட்ரஸ். வெயிட்டர் என்றது மேஸ்குலின் ஆண்பால், வெயிட்ரஸ் என்றது பணிப்பெண் பெண்பால் feminine. Right. The next one. My uncle and dash lived in Nebraska. Uncle என்றதுக்கான feminine என்ன? Right. You know that. நாங்க அதை பார்த்தோம். My uncle and aunt lived in Nebraska. All right. அடுத்தது, the king and the dash had 2 children, a boy and a dash. Right. In the first part of this sentence, king என்பது masculine, அரசர். King கான feminine வந்து queen. Therefore, in the blankல எழுத வேண்டியது the king and the queen. அடுத்த second part, a boy and a girl. Boy கான feminine வந்து girl. Then the next sentence is, ladies and dash welcome to our party this evening. Ladies என்பதற்கான masculine வந்து gentleman. ரைட். நாங்கள் ஒரு கேதரிங்கில், ஒரு பார்ட்டியில் எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணும்போது அப்படி தான் நாங்கள் வெல்கம் பண்ணுவோம். லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மன், யூ ஆர் வெல்கம் என்று சொல்லுவோம். ரைட். ஸோ லேடிஸ் பெண்பால், feminine, gentleman வந்து masculine. Right? So we had a look at collective nouns, then we had a look at masculine as well as feminine nouns, and also we had a look at what was a neuter noun. Now we're going to have a look at something called words that belong to a common gender. Right? A noun that is the same whether it is referring to either gender. Okay, so it could be male or it could be female. Male, female, masculine. Okay, the words are masculine and feminine. So, words that belong to either of these categories or are the both of these categories is known as a common gender noun. Common nouns means it is either male or female. Common gender. A noun that is the same whether it is referring to either gender. அதாவது either gender என்று சொன்னால் எந்த ஜெண்டர், எந்த இனத்தை குறிப்பிட்டாலும் அதற்கான பொது பெயர், எல்லாவிட்டால் பொது பால் தான் காமன் ஜெண்டர். அதாவது மேல் ஃபீமேல் இருவருக்குமே நாங்கள் இந்த காமன் ஜெண்டர் நவுன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். பட் நீங்கள் நியூட்டன் நவுன்ஸோட இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க. நியூட்டன் நவுன்ஸ்ன்றா ஜெண்டர் இல்லை, பால் இல்லாத நவுன்ஸ். அதாவது டேபிள், புக், இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் மேல் ஃபீமேல் என்று பிரிக்க முடியாது, அதற்கு ஜெண்டர் இல்லை. பட் இது அப்படி இல்லை, ஜெண்டர் இருக்குது. பட் 2 ஜெண்டருக்குமே மேல் ஆகும் ஃபீமேல் ஆக எதுவாக இருந்தாலும் நாங்கள் இந்த காமன் நேம்ஸை யூஸ் பண்ணலாம், பொதுப்பால் காமன் ஜெண்டர். Some examples would be
டீச்சர். டீச்சர்னு சொன்னால் ஆசிரியர். அது ஒரு ஃபீமேல் டீச்சராக இருக்கலாம், மேல் டீச்சராக இருக்கலாம். பட் நாங்கள் இருவருக்குமே டீச்சர் என்ற அந்த காமன் ஜெண்டர் நேம் யூஸ் பண்ணலாம். ரைட். நெக்ஸ்ட் பீப்பிள், மக்கள். மக்கள் எனும் போது அதில் கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ், மென், விமென் 2 ஜெண்டரை சேர்ந்தவங்களுமே இருக்கலாம். பட் காமன் ஜெண்டர் நேம் வந்து பீப்பிள், மக்கள். அடுத்தது ஸ்பவுஸ். ஸ்பவுஸ் என்று சொல்கிறது பார்ட்னர். அது ஒய்ஃபாக இருக்கலாம், ஹஸ்பண்டாக இருக்கலாம், ஒருத்தருடைய பார்ட்னர். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ த காமன் ஜெண்டர் நவுன். ஸோ ஒரு ஒய்ஃபுடைய ஸ்பவுஸ் வந்து ஹஸ்பண்டாக இருப்பார், ஹஸ்பண்ட் ஸ்பவுஸ் வந்து ஒய்ஃப். அடுத்தது சைல்டு, பிள்ளை. ஒரு பாய் சைல்டாக இருக்கலாம், கேர்ள் சைல்டாக இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் சைல்டு வந்து காமன் நேம் அதுக்கான. ரைட்? ஸோ therefore these words are called common gender nouns. Right. Exercise 3. Look at the words in the box. So here you have some of the words. Write each word under its correct heading, right? So let me just scroll up a bit. It can either be masculine, it can either be feminine, it can be common, or it could be a neuter noun. Right. There are some words here inside this box. அந்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் கொடுக்கப்பட்ட கேட்டகரிஸ், அதற்கான சரியான கேட்டகரிஸுக்கு கீழே எழுத வேண்டும். ரைட்? அதாவது அந்த வேர்ட்ஸை கொடுக்கப்பட்ட இந்த ஹெட்டிங்ஸுக்கு கீழே எழுத வேண்டும். ஸோ நீங்கள் ஒரு வேர்டை சூஸ் பண்ணி அது எந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே வரணுமோ அந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே எழுத வேணும். ரைட்? ஸோ நாங்கள் 1 by 1 பார்ப்போம், ஒரு வேர்டாக அது எந்த ஹெட்டிங்க்கு கீழே வருமென்று சொல்லி. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் சில்ட்ரன். ரைட். சில்ட்ரன் என்று சொன்னால் பிள்ளைகள். ரைட். ஸோ therefore சில்ட்ரன் வந்து காமன் நவுன். பிள்ளைகள் எனும் போது அது ஒரு பொது பெயர். அடுத்தது பாய். பாய் என்று சொன்னால் ஒரு ஆண் பிள்ளை. ஸோ ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்களுக்கு ஜெண்டர் தெரியுது. therefore நாங்கள் மேஸ்குலின், ஆண்பால் என்ற கேட்டகரிக்கு கீழே எழுதுவோம். நெக்ஸ்ட் மதர். மதர் என்று சொல்கிறது தாய். ஸோ ஃபெமினின் கேட்டகரிக்கு கீழே எழுதுவோம் மதர். அண்ட் தென் லேம்ப். லேம்ப்ன்றது மேல் ஃபீமேல் என்று பிரிக்க முடியாத ஒரு பொருள். therefore அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறது நியூட்டர் நவுன்ஸ். ஸோ லேம்ப் வில் கம் அண்டர் நியூட்டர் ஹெட்டிங். அடுத்தது சன். இது வந்து SUN சன், சூரியன். SON சன் தான் மகன் என்பதை குறிக்கும். SUN சன் என்பது சூரியனை குறிக்கும். ரைட். ஸோ சன் வந்து நியூட்டர் நவுன் பிகாஸ் மேல் ஃபீமேல் இல்லை, சூரியன். அடுத்தது SON சன் என்பது மகன். ஸோ கிளியராக எங்களுக்கு ஜெண்டர் தெரியுது. therefore masculine என்ற ஹெட்டிங்க்கு கீழே எழுதுவோம். and the next one is queen. queen என்று சொல்கிறது அரசி. ஸோ இதற்கும் கிளியர் ஜெண்டர் இருக்குது, ஃபெமினின். therefore queen என்றது ஃபெமினின் என்ற ஹெட்டிங்க்கு கீழே எழுதப்படணும். and the next is doctor. வைத்தியர். எந்த ஒரு வைத்தியரையும் குறிப்பிடலாம். அது மேல் டாக்டராகவும் இருக்கலாம், ஃபீமேல் டாக்டராகவும் இருக்கலாம். therefore இது அந்த ப்ரொஃபஷனுக்கான காமன் நேம். therefore காமன் என்ற ஹெட்டிங்க்கு கீழே வரும். அடுத்தது விச். யார் விச் என்றால் பெண் மந்திரவாதி. ரைட். ஸோ இங்கவும் விச் என்றதுக்கான ஜெண்டர் இஸ் கிளியர். therefore feminine என்ற ஹெட்டிங்க்கு கீழே வரும் விச். and the next one is father. father என்றால் அப்பா. அப்பா வந்து masculine என்ற ஹெட்டிங்க்கு கீழே எழுதப்படணும். நெக்ஸ்ட் ஃபைல். ஃபைல் என்றது மேல் ஃபீமேல் என்று பிரிக்க முடியாது, அது ஒரு பொருள். ஃபைல்.
Therefore, neuter நவுனுக்கு கீழே வரும் file. And the next is dancer. டான்ஸர்ன்றது நடனம் ஆடுபவர். இதில் மேல் ஃபீமேல் டான்ஸர் யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. Therefore, common நவுனுக்கு கீழே வரும் டான்ஸர். அடுத்தது கிங், அரசன். குயின் த masculine. Therefore, masculine என்ற ஹெடிங்க்கு கீழே வரும். நெக்ஸ்ட் கேர்ள், பெண் பிள்ளை. The gender is clear. Therefore, feminine ஹெடிங்க்கு கீழே வரும் கேர்ள். And the next one is teacher. டீச்சர்ன்றதும் ஆசிரியர், பொது பெயர். Therefore, under common noun என்ற ஹெடிங்க்கு கீழே எழுதுவோம். wizard. wizard என்று சொல்கிறது witchக்கான masculine, மந்திரவாதி. Therefore, wizard வந்து masculine என்ற ஹெடிங்க்கு கீழே எழுதுவோம்.